علی بھائی، ہماری سسٹر نے جو ایک ذاکر نائک صاحب سے کویشچن کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہماری ایک سسٹر تھی کے پی سے تعلق رکھنے والی، پٹھان لکی مروت علاقے سے. انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن کیا اور بالکل درست کوشچن کیا، درست انداز میں کیا. کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی، نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں. وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوشچن کا آغاز کیا ہے. لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے، اور یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک جن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے. مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا، توحید کے حوالے سے ڈسکشن، ٹرینٹی کا عقیدہ، جیزس کرائسٹ سے متعلق گفتگو. اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں، یہ نئے ٹاپکس ہی نہیں ہے، یہ پرانے ٹاپکس ہیں. نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی، اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لو سامو، سوال نمبر 1، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پہ زوال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے. اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح. اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو، بزرگوں کو، بابوں کو رگڑنا پڑے گا. ہم یہی تو کر رہے ہیں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس میں تو آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی، 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروانا پڑے گا. آپ کی اپنی لائف ونریبل ہوگی، آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی، گالیاں کھانی پڑیں گی. سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت آپ سنائیں. بسترے اٹھا کے پوری دنیا میں گھومیں، آپ کو لوگ ہار پہنائیں گے. ہاں، آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کریں گے، آپ کو اچھے پروگراموں میں بھی لے جائیں گے، پھر آپ کو وہاں سیرے بھی کرائیں گے، ٹور بھی کروائیں گے، جو آج کل مفتی کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن جیسے ہی آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے، صحیح جواب دیا نہیں تو آپ تخت مشق بن جائیں گے. اور دوسرا کوسچن کریٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے، صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے، اور مدرسے کام بھی چک کے رکھے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا، کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا. میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا. جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے، اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے انجانے میں. میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ، بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے، بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا، اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے، دیٹس آل، ختم کر دیتے. اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو. میں اب ترتیب سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. کوسچن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے. نمبر 1، عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2، مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3، شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4، اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے، یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی، کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام، تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو، ایک سمپل بات تھی، اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے، کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر، اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا، کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا، اوور آل کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوشچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے، لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں، میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. میں جوش نالی کیا، ہاں اے شغل علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں. ہاں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا. علماء سو کی بات کر رہا ہوں، آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا. جیڑا کہنا ساڈے مولویوں نوں پیڑا کہندا ہوں، تواڈے علماء تسی خود مان رہے ہو، پھر سو نے تسی کو ساڈے علماء حق نے. اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے. ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں، آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے، یہ سنن نبی داؤد میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بدعات جاری ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کاٹ جاتا ہے. قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہانپنے کا. نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتا ہے نا. میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے گی جیسے کتا کاٹ جائے. اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بدعت جاری ہوتی ہے؟ کسی اسکواش کے پلیئر سے، کسی کرکٹ کے پلیئر سے، یا کسی مولوی کے کاٹنے سے؟ ظاہر مولوی کی فیلڈ ہے نا. اگر پازیٹیو چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہے تو نیگیٹو بھی ان کے کھاتے میں ہے نا، فیلڈ تو ان کی ہے نا. کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلے، تو علماء یہ کر رہے ہیں نا. تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سنن نبی داؤد میں علماء سو کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. لہٰذا اگر ہم کبھی تفنن میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تو برا نہیں کسی کو منانا چاہیے. ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں نے ثابت بھی کر دیا ہے. لو سامو،
ठीक हो गया? हाँ, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉमी का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल ना करो, हाँ, जितना है वो बाबू तक ही रहे, ठीक है? वो फिर कहते हैं पॉजिटिव तरीके से बात करें ना, वो फिर हम सुन लेंगे। वैसे मैंने टॉमी भी साबित कर दिया कुरान हदीस से। तो अब वापस आ जाए। अब ये जो उसने सवाल उठाया था, ये मुश्किल तरीन सवाल है। ये जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ना किसी भी इंटरनेशनल स्पीकर से, वो सवाल शायद कोई नहीं दे मुकाबले। दो सवाल, नंबर 1 मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है, नंबर 2 के सारे इस्लामिक कंडक्ट करने वाले गेटअप वाले लोग, इनके करतूत इतने बुरे क्यों होते हैं। जो काम एक दुनियादार बंदा छुप के करते हुए डरता है, मौलवी मस्जिद में जनाजे की चरपाई पे किसी बच्चे के साथ वही काम करने के लिए आमादा कैसे हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। इसका जवाब चूके देना मुश्किल है, इसके साथ मुफादात वाबस्ता है, इस एतबार से कि ज़ाहिर मौलवी खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि सवाल करने वाले कोई गलत कह दो। यानी मैं अगर बिल्ली को गायब नहीं कर सकता तो आंखें तो बंद कर सकता हूं ना। हाँ, ये कबूतर की तरह आंखें बंद करना है कि जी आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, जवाब में वो क्या कह रहे हैं कि आपकी सवाल में तकरार पाई जाती है, कंफ्लिक्ट पाया जाता है। एक तरफ आप कह रही हैं कि मुआशरा इस्लामिक है और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वहां पर नशावर चीज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बदकारी भी करते हैं, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी होती है और वहां पे सूद भी आम है। ये तो आपका सवाल ही गलत है। ओ अल्लाह के बंदे, मसला उस सिस्टर का नहीं है, मसला उनका है कि जिन्होंने इस्लामिक लिबादा ओढ़ा हुआ है और काम उनके जो है वो शैतान वाले हैं। ये तो उनको कहो कि तुम्हारे कॉल और फेल के अंदर तजाद है, बजाय ये कहने के कि उन मजहबी लिबादा ओढ़ने वाले लोगों के कॉल और फेल में तजाद है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपके सवाल में तजाद है। अंदाजा करो। अच्छा, ये ना समझिएगा कि मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, एंड पे मैं जवाब भी दूंगा इस सवाल का। ये मुश्किल तरीन सवाल है, इसका जवाब भी नीम साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। वो जवाब मैं एंड पे दूंगा, पहले तो सिर्फ मैं उसकी इंजीनियरिंग करता जा रहा हूं साथ साथ जो उसने बोला। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो जुमला बोला, उन्होंने कहा कि सिस्टर आप अपने सवाल के ऊपर गौर करें, आपको कम से कम 10 बार सोचना चाहिए था कि आप ये क्या सवाल कर रही हैं, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगी। देखो, अंदाजा करो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगी कि आप इन शरीफ शक्लों के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। डॉक्टर साहब ने असली अंदर दा अपना वो छुपया हुआ मसला सी ना, वो एंड पे उन्होंने कढ़िया। ये उन्होंने निकाल के बता दिया कि ये पीछे सारी ड्रामाबाजी जो उन्होंने की वो उनको क्यों करनी पड़ी। एंड पे उन्होंने निकाला कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई नहीं होता। मौलवी बच्चों के साथ मुंह काला कोई नहीं करते, ये दाढ़ियों पगड़ियों वाले बड़े शरीफ लोग हैं, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। यानी डॉक्टर साहब डिनाइल मोड में चले गए। यानी कबूतर ने बिल्ली तो नहीं गायब कर सकता था, आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद की? स्टेज पे उन्हीं फिरकों के लोग और सामने भी उन्हीं के दाढ़ियों वाले बैठे हुए थे। तो ये आखिरी प्रोग्राम ही होना था। प्रोग्राम तो फिर मर जाता। वो प्रोग्राम तो मर गया, वो भी लकी मरवत नहीं है जितू दी वो सिस्टर है। ये वजह थी। और फिर डॉक्टर साहब ने कुरान की आयत वहां पे फिट कर दी। सवाल तो पीछे रह गया जे उस बेचारी का ईमान कोड़ के रख चढ़िया जी मीडिया की गलत खबरें हैं। कुरान की आयत फिट की सूरह अल हुजरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए अहले ईमान अगर कोई फासिक खबर लेकर आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम इग्नोरेंस में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में तुम फिर इस पर शर्मिंदा हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमने बगैर तहकीक के इतनी प्यारी सूरतों के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया है। डॉक्टर साहब आपने भी तो यही काम किया, आपने तहकीक कर ली थी कि मदारिस के अंदर ये काम होते हैं नहीं होते। लो सामो, डॉक्टर साहब ने भी यही काम किया जो उस औरत के ऊपर, वो हालांकि उस औरत ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, उसके फिगर्स मौजूद है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बगैर तहकीक के कह दिया कि वो औरत गलत है। डॉक्टर साहब आप भी तहकीक कर लेते ना। डॉक्टर साहब को तहकीक है, उनको खूब पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वही मजबूरी है उठना बैठना मौलवियों में। अब ये वो बंदा बातें कर रहा है जो सबसे ज्यादा डॉक्टर जाकिर नाइक को प्रमोट करने वाला है और आंदा भी करेगा, इज्जत करने वाला है और आंदा भी करेगा। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, शिकवा के आगाज में कि या अल्लाह हमद हम तेरी करते हैं, थोड़ा सा हमसे गिला भी सुन ले। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी हम प्रमोट करते हैं, लेकिन ये गिला भी सुन ले और अपनी इस्लाह करें। एंड पे जो खतरनाक जुमला बोला है ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। एक तो ये कि फासिक खबर लेकर आए, तहकीक करो, इसको उसके ऊपर फिट किया बजाय इसके खुद तहकीक करते। पाकिस्तान के फिगर्स शाया हुए हैं ऑफिशियली कि रोजाना 12 बच्चों के साथ ज्यादती रिपोर्ट होती है पाकिस्तान में। 2023 में 4000 बच्चों से, इससे ज्यादा बच्चे हैं, 4200 कुछ हैं जिनके साथ जिनसी ज्यादती रिपोर्ट हुई है। जो रिपोर्ट नहीं हुई वो इससे भी ज्यादा है। और 2024 जो ये साल गुजर रहा है, इसके पहले 6 महीनों में 1600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लिहाजा उस सिस्टर ने जो सवाल पूछा था वो मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये गवर्नमेंट के फिगर्स है, FIR रजिस्टर है। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब कि आपकी फैमिली या आपके जानने वालों में से किसी के साथ ऐसा हो। जो सबसे आखिरी जुमला था जिसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, वो 6 मिनट का क्लिप है। आखिर में जो उन्होंने जुमला बोला, उन्होंने कहा, एक तो बीच में उन्होंने 3 दफा बोला कि सिस्टर आप माफी मांगे, आपका सवाल गलत है, और वो भी बेचारी सीधी थी, उसने माफी मांग भी ली और ठीक किया। पब्लिक में इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। हो सकता है कोई उधर मुजाहिद मिलत ना उठ जाता कि आप ये कर रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो आखिरी जुमला बोला है वो यही बोला है, बिल्कुल TLP वाला जुमला बोला है उन्होंने। उन्होंने आखिर में कहा कि आप
25,000 लोगों की मौजूदगी में इस्लाम पर तोहमत लगा रही है। लख दी लगत है जी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने दिफा करने पीछे तुसी कबूतर रखा बंद कर रहे हो। इस्लाम पर तोहमत यानी जो मौलवी बच्चों से मुंह काला करते हैं उनके खिलाफ बात करना इस्लाम पर तोहमत है। जो मौलवी तबलीगी जमात की आड़ में हिरवन स्मगल करते हैं उनके ऊपर बात करना इस्लाम पर तोहमत लगाना इस्लाम की पीठ पर तो छुरा इन्होंने घोंपा है। जब तक इन लोगों को आप कानून के कटहरे में नहीं लाते उस वक्त तक इस्लाम की कोई खिदमत नहीं होती। अच्छा दो बाकी इस्लाम की खिदमत ने इधर कुछ भी नहीं निकलना। जब तक कुत्ता ना निकले कुएं से आप जितने मर्जी डोल निकाल ले कुएं का पानी कभी पाक नहीं होता। इस्लाम पर तोहमत लगा रही है, कम मौलवी बांधे हुए ने तोहमत इस्लाम तभी लग रही है। जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।